परम महाशांति है, विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद के बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए योग करेंगे, दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। बेहद की कला के परम धाम में आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने आप को आत्मा समझकर और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे और बेहद की शक्तियाँ दादाजी से लेंगे। ऐसे सोचेंगे जैसे हमारे मस्तक के ऊपर एकदम सफ़ेद कलर की लाइट, दूध जैसी लाइट हमारे मस्तक पर आ रही है और हमारे चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद बादलों की तरह सारा वायुमंडल बन गया और बेहद की परम शांति पूरे मल्टीवर्स के अंदर सफ़ेद दूध जैसा वातावरण, वायुमंडल। इसलिए वाणी में बार बार बोलते हैं बाबा कि वायुमंडल बदलो। तो वायुमंडल को क्या बदलना है? वायुमंडल को एकदम सफ़ेद बनाना है, दूध जैसा। अभी वायुमंडल कैसा है? पानी जैसा, एकदम भारी, एकदम भारी। तो वायुमंडल जब परम प्रकाश का बनेगा तो सफ़ेद रंग का वायुमंडल बन जाएगा। उसके अंदर वेटलेस आत्मा भी वेटलेस होगी, हमारी बॉडी भी वेटलेस, वायुमंडल भी वेटलेस होगा। ऐसे अनुभूति करनी है कि हमारे चारों ओर परम प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। जैसे सागर होता है तो परम प्रकाश का सागर, महासागर, बेहद का महासागर, इसके अंदर हम बैठे हैं दादाजी के सामने और शक्तियाँ ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, चुंबकीय शक्ति भर रहे हैं अपने अंदर। उस चुंबकीय शक्ति से हमारी परिवर्तन होगा, सारे विश्व का परिवर्तन होगा, पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन हो जाएगा। अब मैं वाणी पढ़ती हूँ। ये तिथि की व्यक्त वाणी है। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा कर्मातीत, आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवादारी। इसका अर्थ क्या है? आज बेहद का बाप, बेहद का बाप है ना, अलमाइटी अथॉरिटी। बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बुद्धि मना बुद्धि में भी बेहद, बेहद मना ऊपर परम प्रकाश, बेहद की दृष्टि, दृष्टि में भी परम प्रकाश, बेहद की वृत्ति, सोच में भी परम प्रकाश, बेहद की सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में, बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का वहाँ इस पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है, बेहद। सारी पढ़ाई का सार क्या है? बेहद। दुनिया को बेहद में ले जाना। क्या? सारी दुनिया को हद से पार। सारी पढ़ाई का सार क्या है? मूल सार सारी दुनिया को हद से बेहद में ले जाना। यह है अंतिम पुरुषार्थ। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना। यह लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना, इसका भी अर्थ है सर्वहद के रिश्तों से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, समृद्धि और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। सारे ज्ञान का सार क्या है? बेहद। बेहद का बाप और बेहद का स्थान, बेहद की दुनिया, हद से पार बेहद, बेहद में जाना।
आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो और यहाँ करनी है, इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो। जब सर्व पदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद पर, बेहद घर, कहाँ घर है हमारा? बेहद माना परम प्रकाश में, बेहद स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजय रत्न बन जाते हैं। तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक और बेहद है एक। हद की बातें तो अनेक हैं, लेकिन बेहद का बाप एक बाप है, एक ही प्रकाश है। एक अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा 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 एक बाप, दूसरा न कोई। बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है। विस्तार सार स्वरूप में बन जाता है। विस्तार मुश्किल होता है और सार मुश्किल नहीं होता। तो आदि से अंत में अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक समीप आए हैं, यह चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख, देखो कहाँ तक हम पार हुए, कहाँ तक हमने हदें पार की है। परम शांति, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి ప్రథమ మరియు అంతిమ పురుషార్థం గురించి, బేహద్ బుద్ధి, బేహద్ దృష్టి, బేహద్ స్థితి అంటే వివరంగా ఏమిటో చెప్తున్న దివ్య సందేశము హిందీలో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, బేహద్ పిల్లలకి, బేహద్ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు సమయము బాపూజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి కొద్దిసేపు యోగం చేద్దాము. బేహద్ కళా పరంధామంలో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి తమను తాము ఆత్మగా భావించి పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. బేహద్ శక్తులు దాదాజీతోటి తీసుకోండి. ఇలా ఆలోచించడంతో మన మస్తిష్కం లోపలికి, మస్తకంలో కూడా ఏకదం పూర్తిగా తెల్లటి పరం లైట్, పాల లాంటి లైట్ మన మస్తకం మీదకు వస్తూ ఉంటుంది. మన నలువైపులా తెల్లటి మేఘాల్లాంటి పవరు, ప్రకాశవంతమైనది మన నుండి వెలువడుతూ వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ పరం శాంతి మల్టీవర్స్ మొత్తం లోపల పరం ప్రకాశం తెల్లగా వాయుమండలం తయారైపోతుంది. ఇక వాణి ద్వారా, వాక్కు ద్వారా కూడా మాటి మాటికి మనము పరం శాంతి అంటూ ఉండాలి. మనకు అవ్యక్త వాణిలో కూడా ఎప్పుడు బాప్ దాదా వాయుమండలాన్ని మార్చండి, వాయుమండలాన్ని మార్చండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. వాయుమండలంలో పూర్తిగా తెల్లటి వాతావరణం, పరం ప్రకాశం, పరమతత్వం అనేది తయారు కావాలి. వాయుమండలం ఎలా ఉంటుందో అలాగే మన పంచతత్వాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. మనసు, బుద్ధి కూడా అలాగే ఉంటుంది. జైసా పాని వైసా వాణి అంటారు. పూర్తిగా భారయుతమైనటువంటి వాతావరణం, తమో ప్రధానమైన వాతావరణము, తమో ప్రధానమైనటువంటి స్థితిని తయారు చేస్తుంది. అందుకని వాయుమండలంలో పరం ప్రకాశాన్ని నింపితే తెల్లటి పరం తత్వం, పరం ప్రకాశం వల్ల వాయుమండలం తయారవుతుంది. దీని లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మలు కూడా వెయిట్లెస్గా తయారవుతారు. బాడీ కూడా వెయిట్లెస్గా తయారవుతుంది.
వాయుమండలం వెయిట్లెస్గా అవుతూ ఉంటుంది. ప్రకృతిలో, వాయువులో, అగ్నిలో, ఆకాశంలో పరమతత్వం పరం ప్రకాశము ఉంటే వాయుమండలం పూర్తిగా పరమతత్వాలుగా పరం ప్రకాశమే అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. మన నలుమూలల ప్రకాశం వ్యాపించి ఉంది. ఏ విధంగా సముద్రము పరం ప్రకాశంగా ఉంటుందో మహాసాగరంగా, బేహద్ మహాసాగరంగా లోపల కూర్చుంటుంది. దాదాజీ ఎదురుగా శక్తుల్ని తీసుకొని వెళ్ళండి, పవర్ని తీసుకొని వెళ్ళండి. అయస్కాంతం యొక్క శక్తి నిండుతుంది తమ లోపల. ఈ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క శక్తి తోటి మన పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. విశ్వం యొక్క పరివర్తన కూడా జరుగుతుంది. పూర్తి మల్టీవర్స్ కూడా పరివర్తన జరుగుతూ ఉంటుంది. వాణి ఇప్పుడు నేను చదువుతాను, అవ్యక్తవాణి అంటున్నారు మా 1983 అవ్యక్తవాణిలో ప్రథమ మరియు అంతిమ పురుషార్థం ఏంటి అని అడిగారు. బేహద్ స్థితిలో స్థిరంగా ఉండటం, సదా కర్మాతీత స్టేజీ బేహద్ స్థితిలో ఉండటం చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ బుద్ధి, బేహద్ దృష్టి, బేహద్ వృత్తి, బేహద్ సేవాదారి. దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? బేహద్ బాప్ అనగా ఆల్మైటీ అథారిటీ. బేహద్ స్థితిలో ఉండటం. బేహద్ బుద్ధి, బేహద్ స్థితిలో ఉండటం. బేహద్ అంటేనే పరం ప్రకాశం. బేహద్ దృష్టి లోపల పరం ప్రకాశం. బేహద్ వృత్తి, ఆలోచనలో కూడా పరం ప్రకాశం. బేహద్ సేవాదారి, బేహద్ శ్రేష్టమైనటువంటి పిల్లలకు సాకార స్వరూపంలో, సాకార వతనంలో, బేహద్ స్థానంలో కలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ జ్ఞానము అంతా కూడా విద్యలోని 4 సబ్జెక్టుల మీదే నడుస్తూ ఉంటుంది. ఇదే మూల సారము. జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవ. ఇదొక్కటి కూడా ప్రతి ఒక్కటి ఈ 4 సబ్జెక్టులు బేహద్దుగా ఆలోచించాలి. బేహద్దు జ్ఞానం, బేహద్దు యోగము, బేహద్దు ధారణ, బేహద్దు సేవ. బేహద్దులోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచం మొత్తం హద్దులో ఉంది. ఇప్పుడు బేహద్దులోకి వెళ్ళాలి. విద్య బేహద్దులో చదివితే అన్నీ బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోతాయి. బేహద్దులోకి అన్నీ తీసుకొని వెళ్తాయి. అంతిమ పురుషార్థం ఇదే. బేహద్ శబ్దం స్వరూపంలో స్థితిలో ఉండాలి. ఫస్ట్ మరియు లాస్ట్ పురుషార్థం ఇదే. ఫస్ట్ బాపు బిడ్డగా కావటం అనగా మరజీవగా కావటం. దీనికి ఆధారము దేహము హద్దు నుండి బేహద్దు దేహీ స్వరూపంలోకి వెళ్ళటం. లాస్ట్లో ఫరిస్తా స్వరూపంగా అయిపోవటం. దీని యొక్క అర్థం ఇదే. హద్దు రిస్తాల నుండి అతీతంగా ఫరిస్తాగా కావటం. ఆది మరియు అంతం పురుషార్థం ఇదే. లక్ష్యము ఉంటే లక్షణాలు వస్తాయి. స్మృతి ఉంటే సమర్థి స్థితి అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి లక్ష్యము మరియు లక్షణాలు. జ్ఞానం యొక్క సారం మొత్తం ఏమిటి? బేహద్ బాప్ మరియు బేహద్ స్థానము, బేహద్ ప్రపంచము. హద్దు నుండి దాటుకొని బేహద్దులోకి వెళ్ళటం. బేహద్దులోకి వెళ్ళటము అంటే ఆది నుండి అంతిమం వరకు ఏ రకంగా ఉంటూ ఉంటాయో హద్దును దాటుకొని వెళ్ళటము. ఈ యొక్క లిస్ట్ అయితే మీరు మంచిగా తయారవుతూ ఉంటుంది. సర్వ హద్దుల్ని దాటుకొని వెళ్ళి బేహద్దులోకి వెళ్ళటం. బేహద్దు ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది? బేహద్దు పరంధామం. బేహద్దు అంటే పరం ప్రకాశం, బేహద్దు స్వరూపం, బేహద్దు ఇల్లు, బేహద్దు సేవాదారిగా ఉండటం. అన్ని హద్దుల్ని దాటుకొని అతీతంగా విజయ స్వరూపంగా కావటం, విజయరత్నాలుగా కావటం, అంతిమ కర్మాతీత స్టేజిని పొందటం. ఇది అనుభవ స్వరూపంలోకి రావటం. హద్దు మరియు అనేకం అనేది ఉంటాయి. బేహద్ అనేది ఒక్కటే ఉంటుంది. హద్దు విషయాలు అనేకము, బేహద్ బాపు ఒక్కరే. ఒకే ఒక ప్రకాశము అనేక రకాలైన హద్దుల్ని అనగా నాది నాది నీది అనేటువంటి వాటిని అతీతంగా తీసుకొని వెళ్తుంది. ఏక బాపు దూజానా కోయి. బేహద్దులో నాకు బాపు ఒక్కడే అనుకోటి
ఒకరిలోనే ఇమిడిపోవటం, విస్తారం మొత్తం సార రూపంలోకి రావటం. విస్తారము కష్టమవుతుంది, సారము కష్టం ఉండదు. ఆది నుండి అంతిమ వరకు పార్ట్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నాం బేహద్దుగా. ఈ అంతిమ గమ్యానికి ఉండాలి. ఎంతవరకు సమీపంలోకి వస్తారో చెక్కింగ్ చేసుకోండి. హద్దు లిస్టు ఎదురుగా పెట్టుకోండి. బేహద్దులోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు వాటిని దాటుకొని. ఎక్కడ వరకైతే హద్దు అనేది ఉండదో అది అక్కడ నుండి బేహద్ అనేది తయారవుతుంది. వినాశనం అయ్యేదంతా హద్దు, అవినాశిగా స్థిరంగా ఉండేది బేహద్. అచ్చా, పరం శాంతి, परम महाशांति, परम परम महाशांति। बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते, ధన్యవాదాలు।